जय जगन्नाथ पिलाने तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने में देखिए कि +3 फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर 2 पेपर तो जहाँकि रही आम कन्स्टिट्यूशन विषय तो तार यूनिट 1 रो आज आम कि सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे तुमको देदेवी ताले आउ देरी न करी चल पे क्लास स्टार्ट करवा। तो देख पे प्रथम यूनिट आम कौन रही ना भारत संविधान मौलिक ढांचा। तो देख आम जो आदर्श प्रश्नावली रही पे ये मुझे तुमको कौन पे दूसरी ना ये जो 20टा कि 25टा एमसीक्यू रोचे आदर्श प्रश्न बहुत इंपोर्टाट प्रश्न पे है। तो ये 20टा जब कर दो सियोर जब 1 कि 2टा सियोर क्वेश्चन आसो तो तुम से आम प्रथम देखा ये एमसीक्यू गुड़िक आम देखा लंग क्वेश्चन गुड़िक। तो देख प्रथम कह कि केउं मसीह भारत शासन आईन रे घोषणा कर भारत इंग्लैंड राणी नाम शासित हो। तो क्यों भारत शासन आईन बल तो आम सठिक आंसर हो कौन 1858 मसीह जो भारत शासन आईन होता तो ता बल से आईन बल कौन ना भारतटा जो आम भारत देश इंग्लैंड राणी हाथ में ही शासित हो। तो पे तुमको गोटे कहीदे तो जो 20टा एमसी कह तो निजे निजे ट्राए करो 20 रू तुम केते मार्क आनछ तो सेटा कमेंट तुम्हें मत जनइब। तो 20 रू किए मार्क रखिपार है तो किए भूल भाल करनी है सब ठीक कह। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख क्यों मसीह भारत शासन पर गोटे आईन प्रणयन है जहाँ मल्लमिंटो शासन संस्कार मल्लमिंटो शासन संस्कार के पे ना 1909 मसीह मन रख 1909 कौन मल्लमिंटो से गुड़ 3 नंबर क्वेश्चन देखा मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड संस्कार आईन क्यों मसीह होता है यहाँ हूँ 1919 1909 हूँ मल्लमिंटो 1919 हूँ मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड ए दुटा मन रख। तो सियोर आसीपे क्वेश्चन है 1928 मसीहा फेब्रुआरी मास 7 तारिख दिन 7 जन सदस्य विशिष्ट क्यों कमिशन भारत को आसी क्यों क्यों कमिशन साइमन कमिशन है फिलिप डेव कमिशन आसते कोठरी कमिशन आसते है ओडोनेल आसते किंतु आमर 1928 फेब्रुआरी 7 तारिख दिन किए आसते ना साइमन कमिशन भारत को आसी। तो 5 नंबर क्यों मसीह भारत शासन आईन प्रणीत होता तो भारत शासन आईन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है केबे ना 1935 मसीह है 1935 मसीह प्रणीत होता। 1947 मसीह क्यों आईन बल भारत अगस्ट 15 तारिख दिन स्वाधीनता पाइला क्यों आईन बल भारत स्वाधीनता भारत शासन भारत खसड़ा भारत विप्लव कौटा भारत स्वाधीनता आईन बल 1947 मसीह भारत स्वाधीनता आईन बल अगस्ट 15 तारिख दिन से भारत स्वाधीनता पाइला। तो कैबिनेट मिशन सुपारिश अनुसार 1946 मसीहा जुलाई मसरे क्यों अनुष्ठान निर्वाचन कर क्यों अनुष्ठान पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विधानसभा संविधान सभा क्यों ना संविधान सभा कौन होता ना आमर निर्वाचन होता है सब आंसर दब निजे निजे ट्राए कर देवा है कारण तुम्हें पाखे अच्छी ना एग्जाम जहाँफल तुम कौन तुम केतोटी दे पार जापर 20 रू केतना मार्क 20 रू केते मार्क तुम रखिपार। 8 नंबर क्वेश्चन देखा संविधान सभार अध्यक्ष रूपे किए निर्वाचित होते जो संविधान सभा तार अध्यक्ष रूपे किए निर्वाचित होते पे देख ये भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद अच्छा कि राइट आंसर कौन हम राजेंद्र प्रसाद केवे भूल ये कौन संविधान सभार अध्यक्ष रूपे भीमराव अम्बेडकर नुहे संविधान प्रणयन में बहुत योगदान था संविधान जन होती से कि भीमराव अम्बेडकर लिखे ना कौन ना राजेंद्र प्रसाद से अध्यक्ष संविधान सभार है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आसला संविधान एक चिठा प्रस्तुत करने क्या अध्यक्षतार एक चिठा कमिटी तो चिठा कमिटी क्या अध्यक्षतार भीमराव अम्बेडकर है बुझिपाल तो जो डिफरेन्सटा। तो ये कौन क्या अध्यक्षता ये चिठा कमिटर अध्यक्ष से संविधान सभार अध्यक्ष। तो 10 नंबर क्वेश्चन संविधान सभार उद्देश्य प्रस्ताव किए प्रस्तुत करते किए प्रस्तुत करते उद्देश्य प्रस्तावटा ऑब्जेक्टिव रेजुलेशनटा किए ना जवाहरलाल नेहरू मन रख। तो संविधान राजनीतिक जातक किए मौलिक अधिकार राष्ट्रनीति निर्देशनामा मौलिक कर्तव्य आउट हूँ मुखबंध। तो आमर कौन मुखबंध मुखबंध हूँ कौन आम राजनीतिक जातक संविधान। 12 नंबर क्वेश्चन देखा 1976 मसीहार केतम संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा जाए। तो ये 2टा शब्द जो रही है कौन धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये 2टा शब्द को क्यों संविधान संशोधन द्वारा ना 42तम संविधान संशोधन द्वारा 1976 मसीह ये जोड़ा जाए। तो जो राष्ट्र शासन मुख्य से राष्ट्र जनसाधारण द्वारा निर्वाचित होते एक कि प्रकार राष्ट्र कह गणतांत्रिक सार्वभौमत्व राजतांत्रिक हूँ साधारणतंत्र कौन ना साधारणतंत्र बुझल ना ये साधारणतंत्र कौन ना जो राष्ट्र शासन मुख्य से राष्ट्र जनसाधारण द्वारा माने से साधारणतंत्र। तो 14 नंबर क्वेश्चन 1976 मसीहार केतम संविधान 42तम एवं देखते पूर्व क्वेश्चनटा। तो क्यों मसीहा नवेम्बर 26 तारिख दिन भारत संविधान गृहीत होता है क्यों मसीहा नवेम्बर 26 तारिख आमर संविधान गृहीत होता 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख दिन भारत संविधान गृहीत होता। तो 16 नंबर देखिए पे 1978 मसीहार केतम संविधान
1978 ମସିହାର କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଦେଖ 1976 ହେଇଥିଲା 42, ତ ଏଇଟା କ'ଣ 44 ହେଲା। 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ 6 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? କେଉଁଟାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଆମର ତୃତୀୟ ହେଲା, ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଭାଗରେ? ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆମର ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, 2002 ମସିହାର କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ? 2002ର କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁତମ? 26ତମ ହେଲା, ମନେ ରଖ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ଧାରା 36ରୁ 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ରହିଛି? ହେଲା, କେଉଁଠାରେ? ନା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ହେଲା, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଧାରା 36ରୁ 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ସେଇଭଳି 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଧାରା କ'ଣ? 51 କରେ ଆମର ମୌଳିକ ନୀତିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର 20ଟି ଯାକ ଠିକ୍ ଥିବ ତ ସେ କହିବ ସାର୍ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତରମାଳାଟା, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦିଅ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ ଥିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ତ ତଥାପି ମୋତେ ଜଣାଅ ହେଲା। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଖ ବିଭାଗ ଯାହାକି ରହିଛି ଆମର 2 ମାର୍କ ହେଲା, 2 ମାର୍କ ବା 3 ମାର୍କ ବି କି ପକାଇବାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି 3 ମାର୍କ ବି ପକାଏ। ତ ପ୍ରାୟତଃ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମଲ୍ୟମିଣ୍ଟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1909 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତା ସହିତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତା ସହିତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଏଇଟା ତ ଏତେ ଦେଖିବେନି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସେବା, ଏଠୁ ଯିଏ ପଚାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠୁ 3ଟା, ଏଇଠୁ 3ଟା, 6ଟା, ଏଇ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ସତରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ବି ଆସିପାରେ, ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିପାରେ। ବଟ୍ ଏଇ 6ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦିଅ ସେ ଭିତରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭିତରୁ ଏଇ 6ଟା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଏ ଦୁଇଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧ ବି ବହୁତ ସେ କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଗ ବିଭାଗ ଯାହାକି ରହିଛି ଆମର 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ତ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭ କୋଉଟା? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ତା ସହିତ ସମାନତା ଅଧିକାର, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ତ ଏଇଟା ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବ ସେତିକି ଦିଅନି, ବଟ୍ ଏଇ 3ଟା ହେଲା, ଏଇ 3ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ସିଓର। ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଗୋଟେ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏଇ ଦୁଇଟା। ତା ସହିତ ଧର୍ମ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେବା ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର, ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ତା ସହିତ ଧର୍ମ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଟିକେ ଦିଅ। ଏଇଠୁ ଆମର 4ଟି ହେଲା। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୁଁ କେତେଟା କହିଥିଲି ନା ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସମାନତା ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧର ଅଧିକାର। ତ ମନେ ରଖିବ, ତ ମୋ ଉପରେ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଏଇ 3ଟି 2, 3, 4 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ସହିତ 6, 7, 9, 10 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ବିଭାଗ ପିଲାମାନେ, ତ ତୁମେ କହିଦିଅ ସାର୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ତ 100% ତ କେହି କହିପାରିବେନି। କେଉଁଟା ଆସିପାରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରେ ହେଲା, ମାନେ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଦେଇପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 100% ତ ଦେଇପାରିନି, ପାଖାପାଖି 80-90% ତ ସିଓର ଆସିପାରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ି ହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ମାନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବା ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ବୁକ୍ର, ଯେ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ ସେ ଜାଣିଥିବ, ତ ଟୋଟାଲ୍ ବୁକ୍ରେ ହିଁ ଏଇଗୁଡ଼ି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ। ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଥିବ ହେଲା। ତ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡିଂ 8 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ଦେଖ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକା, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ଥାନିତ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ତୁମେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ ହେଲା। ତ ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଉ ହେଲା। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆଉ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ। ତ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ
ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି 1 2 3 4 ଏ ଚାରୋଟି ଅଧିକ 1 2 ଏଇଟା ଦୁଇଟା ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବରଟା ତା ସହିତ 6 ନମ୍ବରଟା 8 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ 5ଟି ଦେଖ ଏଇଠୁ 5ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଲା ତ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ କହିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୂମିକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂଳନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ତା ସହିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଏତିକ ଏ 5ଟି ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ହେଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆମର ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବନା ନେମ୍ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏତିକି ମନେ ରଖ ହେଲା ତ ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳ ନୀତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଯଦି ଯଦି ଆସିଲା ତ ତୁମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ 5 ନମ୍ବରର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କର ଆଶା କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।